का बीच में। నేను బ్రదర్ ఆనంద్ తర్వాత లేవి బ్రదర్ మరి ఇతర వాళ్ళ వారిని బట్టి ప్రభుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను నాకు ఈ తరుణాన్ని ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి. भाई आनंद से मेरा मुलाकात कभी नहीं हुआ है। ఆనంద్ బ్రదర్ తో నాకు ఎప్పుడు కలిసిన అవకాశం లేదు. और भाई लेवी के विषय में तो हम मानो दोस्त के जैसे है। మన బ్రదర్ లేవి అయితే ఆయన నాకు స్నేహితుడు లాంటి వాడు. और भाई ने भाई आनंद से मेरा परिचय करवाया था। లేవి బ్రదరే మరి ఆనంద్ బ్రదర్ తో నాకు పరిచయం ఏర్పడితో వచ్చింది. और प्रभु आज आप लोगों के बीच में उत्तर भारत के विषय में गवाही बताने के लिए ये मौका दिया है। ప్రభు నాకు ఈ ఉత్తర భారతదేశం యొక్క పరిచయను గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి నాకు తరుణం ఇచ్చాడు. हम गवाही में जाने से पहले 2 वचन पढ़ेंगे। సాక్ష్యం వెళ్ళక ముందు మనము 2 వచనాలు చదువుకుంటాం. पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय उसका 10 वचन का पहला लाइन। మొదటి కొరింథీ 15వ అధ్యాయము 10వ వచనంలో మొదటి లైన్ లో రాయబడి ఉంది. Epistle of 1 Corinthians chapter 15 verse 10. మొదటి కొరింథీ परंतु मैं 15వ అధ్యాయం 10వ వచనం. परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। ఆయనను నేనేమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వలననే అయి ఉన్నాను. और एक वचन हम पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थी। మరొక వచనం చదువుకుంటాము 2వ కొరింథీ और उसका 3 अध्याय 5 वचन का आखिरी भाग। 3వ అధ్యాయము 5 वचन 5వ వచనము ఆఖరి భాగము. सेकेंड एपिसल ऑफ 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 5। 2వ కొరింథీలు 3వ అధ్యాయము 5వ వచనము. हम पूरा वचन पढ़ेंगे। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। మా వలన ఏదైనా అయినట్లుగా ఆలోచించుటకు మా ఎంతట మేమే సమర్థులమని కాదు, మా సామర్థ్యము దేవుని వలననే కలిగి ఉన్నది. तो मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु का अनुग्रह और परमेश्वर की ओर से हूँ। నేనేమై ఉన్నానో అది ప్రభు యొక్క కృప వలననే అయి ఉన్నాను. आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। మనము చిన్న ప్రార్థన చేసుకుంటాం. अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु जी, आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है। और प्रभु जी परमेश्वर, आप प्रतापी राजा, प्रतापी परमेश्वर, अविनाशी अंधे के एकमात्र परमेश्वर, आपको छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। और प्रभु जी, जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे हमें आपने चुना। और प्रभु जी, हम प्रभु जी जो परमेश्वर आदिवासी लोग, प्रभु जी जो प्रभु जी प्रभु परमेश्वर फकीर थे, दरिद्र थे, लेकिन आपने हमें चुना कर प्रभु आपका प्रजा, आपका संतान प्रभु जी याजक बनाया। उसके लिए आपको हम प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी इस समय में प्रभु पहला कोरिन्थियों प्रभु 15:10 के अनुसार आपका अनुग्रह के द्वारा ही जो कुछ भी हूँ प्रभु जी, और मेरी योग्यता मेरी ओर से नहीं, दूसरा कोरिन्थियों 3:5 के अनुसार प्रभु आपकी ओर से है। मैं अयोग्य हूँ, निकम्मा दास हूँ, विश्वासघाती हूँ, व्यभिचारी हूँ, पापी हूँ, पीछे हटने वाला, इनकार करने वाला हूँ, लेकिन आपने मुझे छोड़ा नहीं। प्रभु उसके लिए धन्यवाद। आज भी आपका गवाही प्रभु जी जो परमेश्वर इस समय बताने के लिए भाई लोगों का बीच में प्रभु परमेश्वर आज प्रभु जी जूम के माध्यम से मैं योग्य नहीं, अयोग्य हूँ, निकम्मा हूँ, तुच्छ हूँ। आज भी आपका लहू से मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र करे।
और आपका पवित्र आत्मा से भरकर आपका महिमा के लिए प्रभु लोगों का उन्नति के लिए आपका गवाह आने के लिए मदद करे। घमंड करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो आपको इनकार करके छोड़ दिया था, सेवकाई को छोड़ दिया था, लेकिन आपने मुझे नहीं छोड़ा। तो प्रभु जी आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा सबको तेरा चरणों में सौंपते हुए इस समय को तेरा हाथों में सौंपकर सारा आदर गौरव महिमा देकर छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। आमीन। जैसा आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, मेरा नाम किसान फिलिप है और मेरा पत्नी मेरे पास बेटा है जेमिमा है, उसका नाम जेमिमा, और मेरा पत्नी का पुराना नाम गंगोत्री है, गंगोत्री, रिवर गंगोत्री। మీరు ఈ వీడియోలో చూస్తున్నట్లు మేము ఇరువురము భర్తలము. అయితే నా పేరు కిసాన్ ఫిలిప్, నా భార్య పేరు జమీమా, తన యొక్క పూర్వపు పేరు గంగోత్రి, అంటే నది పేరు, తన పేరు గంగోత్రి. प्रिय भाई बहनों, हमारा गवाही बताने से पहले हम गोंडी जात के बारे में या गोंडी समाज के बारे में बताना जरूरी है. ముందుగా మేము సాక్ష్యము పంచుకోనక ముందు ఈ గోండి జాతుల వారి గురించి కొంత పరిచయం ఇవ్వాలని కోరుచున్నాను. क्योंकि भजन संगीता 113:7-8 में क्या लिखा है? ఎందుకంటే ఈ కీర్తనలు 113:7-8 వచనాల్లో ఏమని రాస్తుందంటే, हम पढ़ेंगे इस वचन को, भाई तेलुगु में पढ़ेंगे. కీర్తనలు 113:7-8 వచనాలు. తన ప్రజల ప్రధానులతో వారిని కూర్చుండబెట్టుటకై ఆయన నేల నుండి దరిద్రులను లేవనెత్తువాడు, పెంట కుప్ప మీద నుండి బీదలను పైకెత్తువాడు. प्रभु कंगाल और दरिद्र लोगों को धूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है. మన ప్రభు ఆయన నేల నుండి దరిద్రులను, పెంట కుప్ప మీద నుండి బీదలను పైకెత్తువాడు, లేవనెత్తువాడు. और उसके प्रजा के बड़े प्रधानों के साथ हमें बिठाता है. ఆయన యొక్క ప్రధానులతో ఆయన మనల్ని కూర్చుండబెడతాడు. और ये वचन हमारा समाज के लिए बहुत मिलता जुलता है. ఈ యొక్క వాక్యము మా యొక్క సమాజానికి ఎంతో పోలిక ఉంది. और हमारा जो समाज का नाम जैसे मैंने बोला गोंड समाज है, गोंड समाज. మా యొక్క సమాజం యొక్క పేరు ఏంటంటే గోండ్ సమాజ్. और गोंड बोले तो हम आदिवासी लोग हैं. గోండ్ అనగా ఆదివాసి, మేము ఆదివాసికి చెందిన సమాజం. लेकिन हमारा इतिहास, हमारा हिस्ट्री पूर्वज ऐसा कहते हैं. కానీ మా యొక్క చరిత్ర చూసుకుంటే మా గురించి ఇలాగంటారు, हमारा गोंडी का राजा रानी सब थे. మా యొక్క గోండి రాజులు ఉండేవాళ్ళు, రాణి వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. लेकिन बाद में क्या हो गया पता नहीं. हमारा गोंड लोग जैसा हम जानते हैं, हमारा पूर्वज जो मध्य भारत यानी कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रहने वाले थे. కానీ తర్వాత ఏమైందో మాకు తెలియదు, కానీ మా పూర్వీకులు ఆ భారతదేశంలో అనగా ఛత్తీస్గఢ్, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర ఈ ప్రాంతంలో వారు స్థిరపడుతూ వచ్చినారు. और हमारा गोंड लोग ये मध्य भारत से, सेंट्रल इंडिया से क्या किया, कुछ लोग यहाँ वहाँ बिखर गए. మా యొక్క ఈ గోండి సమాజం వారు మధ్య భారత్ నుండి ఆ వివిధ స్థలాలకు చెదిరిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. हाँ, इसी कारण आज हम देख सकते हैं पूरा इंडिया में हमारा गोंड लोग बहुत जगहों में बिखर गए हैं. అందుకే మా సమాజం వారు ఆ భారతదేశ
వివిధ ప్రదేశాల్లో వారు ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం. कुछ लोग राजस्थान गए, कुछ लोग गुजरात गए, कुछ लोग कर्नाटका गए और कुछ लोग एमपी गए, भोपाल गए, कुछ लोग ऐसा ही कुछ लोग हैदराबाद मियापुर में भी कुछ गोंड लोग हैं. బ్రదర్ చెప్పినట్లుగా ఈ స్టేట్స్ అన్నిట్లో కూడా, రాష్ట్రాలన్నిట్లో కూడా మా సమాజం వారు ఉన్నారు. అంతేకాదు హైదరాబాద్ లో మియాపూర్ లో కూడా మా సమాజం వారు ఉన్నారు. और अनंतपुर में है और बीदर में है और हमारा गोंड लोग विजयवाड़ा में है, गुंटूर में है. అన్న చెప్పినట్లు ఆ ప్రదేశాలన్నింటిలో కూడా గోండి సమాజం వారు ఉన్నారు. ऐसा हम बिखर गए थे. ఇలాగూ ఈ సమాజం అంతా కూడా చెదిరిపోతా వచ్చింది. हमारे पास कोई घर नहीं था, कोई जमीन नहीं था, कोई राशन कार्ड, कोई आईडी, कुछ भी नहीं था. पूरे हमारा गोंडी समाज लोग अनपढ़ थे. మా దగ్గర ఎటువంటి భూములే గాని, ఆస్తులే గాని, ఆధార్ కార్డు గాని, లేకపోతే మా మీద ఐడి కార్డు గాని లేకుండా ఉండింది. और हम लोग जैसे जैसे ऐसे ही प्रस्थान कर रहे थे, यानी कि इस्राएलियों के जैसा यात्रा कर रहे थे. ఎలాగైతే ఇశ్రాయేలులు ప్రయాణం చేస్తూ వచ్చినారో అలాగ మా సమాజం వారు కూడా వివిధ స్థలాలకి ప్రయాణం అయితే వచ్చారు. और सब लोग अनपढ़ लोग हैं. అందరూ కూడా చదువుకోని వారు. और बंदर की तरह हम लोग नोमैड्स बोलते हैं, जो यहाँ से दूसरा गांव जाने वाले, ऐसे ही जाने वाले थे. ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతంలోకి వెళ్ళేవారుగా మా సమాజం ఉన్నది. हम लोग ये जो शहरी होता है बहनों का, शहरी का टेंट बना के, तंबू बना के हम लोग रहने वाले थे. మన స్త్రీలు శారీ కట్టుకుంటారు కదా, ఆ శారీతోనే మేము ఒక గుడిసెలాగా కట్టుకొని అక్కడ నివసించేవారం. और जहाँ भी हम रुकते थे सब लोग हमसे तंग होते थे, क्योंकि हम लोग बहुत पिया करते. ఎక్కడైతే మేము నివసిస్తామో అక్కడ ప్రజలకు మేము చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ గా ఉండేవాళ్ళము. వారికి చాలా సమస్యలు ఇచ్చేవారము. ఎందుకంటే మేము చాలా మంది మా సమాజంలో త్రాగుబోతులుగా ఉన్నారు. और वो लोग हमें उस जगह से भगाते थे. అందుకే వారు ఆ ప్రజలు మమ్మల్ని అక్కడి నుంచి ఆ స్థలం నుండి వెళ్ళగొట్టేవారు. और ऐसे ही हम लोग थोड़ा व्यापार करने वाले थे, गोंड लोग, यानी कि मसाज करने वाले हैं. और हम लोग थोड़ा जड़ी बूटी भी भेजने वाले हैं, जड़ी बूटी. ఇలా మేము కొంత అక్కడక్కడ కొన్ని వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళము. మన ఈ ఏవైతే మన లిక్విడ్స్ ఉంటాయో, జండు బామ్ లాంటివి, లేకపోతే ఇట్లాంటివి, జడి బూటీ రూట్స్, జడి బూటీ, రూట్స్ హెర్బల్ బిజినెస్, హర్బల్ ప్రొడక్ట్స్ వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు. और ऐसा ही हमारा 7 भाई लोग, एक परिवार के 7 भाई लोग थे, वो लोग तमिलनाडु की तरफ चले गए. ఇలాగూ మా యొక్క సహోదరులు 7 సహోదరులు వారందరూ కూడా తమిళనాడులో స్థిరపడ్డారు. और ये 7 भाइयों का जनरेशन से ही मैं एक जनरेशन हूँ. ఈ 7 సహోదరుల్లో నేను మా యొక్క జనరేషన్. और ऐसा रहने के समय में तमिलनाडु में कोई जगह नहीं था, बहुत पिया करते, और फिल्म का बहुत हम लोग लालची थे, फिल्म देखने में नंबर 1 थे. ఇలాగూ మేము తమిళనాడులో నివసించినప్పుడు అనేక విషయాల్లో మేము త్రాగుబోతులుగా ఉండి సినిమాలకు ఎక్కువగా వ్యసనాలకు మేము పాల్పడుతూ వచ్చినాం. इसीलिए हमारा जो भी नाम आएगा सब सिनेमा का नाम से आता है. అందుకే మాలో ఎవరికైనా పేరు పెట్టి ఉన్నట్లయితే అందులో సినిమాల సంబంధించిన పేర్లే ఉండేవి. और हमारे माँ कहता है कि मेरा भी नाम सिनेमा से ही रखा है करके. మా యొక్క అమ్మగారు కూడా చెప్తారు, నీ పేరు కూడా సినిమా నుండే తీసి పెట్టబడుతూ వచ్చింది.
ऐसा होते समय में हमारा एक अंकल थे जिनका नाम आनंद है, आनंद अब्राहम। बाद में वो अंकल खंडवा मध्य प्रदेश में थे। మా యొక్క ఇలా ఉన్నప్పుడు మా అంకుల్, ఆయన పేరు ఆనంద్ అబ్రాహం గారు. ఆయన ఖండువా మధ్యప్రదేశ్ లో ఉండేవారు. और ये गोंडी आनंद अब्राहम अंकल जवान थे तब उनका एक झोला था, शोल्डर बैग था, और कैसा उनके पास एक नया नियम आया पता नहीं चला। ఈ ఆనంద్ అబ్రాహం గారు గోండు సమాజం వారే. ఆయనకి ఈ సంచి అనేది ఉండేది, బ్యాగు. ఆయనకి ఈ కొత్త నిబంధన ఎలా వచ్చిందో తెలియదు. और वो अपना पिता से जमीन में लिखना पढ़ना सीखे थे, हिंदी। ఆయన ఈ నేల మీదనే రాయడము చదవడము నేర్చుకుంటూ వచ్చాడు. स्कूल तो नहीं गए थे, लेकिन उसके पिता ने जमीन में सिखाया था उनको। తన యొక్క తండ్రి గారు అతనికి ఈ ఇంటి దగ్గరే, తనకు స్కూల్ ని వెళ్ళలేదు కానీ ఇంటి దగ్గరే తనకు నేర్పిస్తూ వచ్చాడు. और इनके पिता के गुजरने के बाद ये लोग तमिलनाडु की तरफ, ये आनंद अंकल भी चले गए। ఈ ఆయన యొక్క తండ్రి గారు, ఆనంద్ గారు తండ్రి గారు చనిపోయిన తర్వాత వారు కూడా తమిళనాడుకు రావడం జరిగింది. और ये आनंद अब्राहम अंकल हमारा गोंडी समाज से एक अलग व्यक्ति थे। ఈ ఆనంద్ అబ్రాహం గారు గోండి సమాజంలో ప్రత్యేకంగా ఉండేవారు. क्योंकि गोंडी लोग दारू नहीं पीने वाला कोई नहीं था। గోండి సమాజంలో ఈ సారాయి మద్యము తీసుకొని వారు ఎవరు ఉండరు. लेकिन ये अंकल, आनंद अंकल दारू नहीं पीते थे। కానీ ఈ ఆనంద్ అంకుల్ గారు ఆయన మద్యం తీసుకోరు. और इसलिए इसको सब लोग देख कर बोलते थे ये थोड़ा पागल लड़का है। అందుకే ఆయనను చూసి ఆయన పిచ్చివాడు అని అనుకునేవారు. क्योंकि ये दारू नहीं पीता था और सब लोग दारू पीने वाले थे। ఎందుకంటే అతను మద్యం త్రాగడు, మిగతా వారందరూ త్రాగుబోతులే. और इसका जब वहां गया तो ये थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़ने के समय इसने कहा यीशु भी कोई एक ईश्वर है जो बहुत से ईश्वर है करके, ऐसा ही। ఆయన బైబిల్ చదువుతుండగా ఆయన కూడా ఒక దేవుడు అని, యేసు ప్రభు కూడా ఒక దేవుడే అని చెప్పేవాడు. उसको ऐसा लगा। फिर वो आने के बाद सब लोगों को ये सिखाते थे कि दारू नहीं पीना, हम अच्छे रहना है, जगह लेना है, ये सब वो सिखाते थे, जवान थे। ఆయన మరి మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎప్పుడు నేర్పించేవాడు, ఇలాగ త్రాగుబోతులుగా ఉండకూడదు అని నేర్పించేవాడు. और इसका सब लोग मजाक उड़ाते थे। ఎప్పుడైతే అలాగ చెప్పేవాడో అందరూ ఆయనని హేళన చేసేవాళ్ళు. और ऐसा होते समय ये आनंद अंकल को एक बहुत सिंगिंग का मिठास आवाज इनका बहुत साफ था, अच्छा था। ఆనంద్ అంకుల్ గారికి ఆయనకి మంచి రాగం తీసే స్వరము ఉండింది. और ये ऐसा ही थोड़ा थोड़ा ऑर्केस्ट्रा में गीत गा 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 के फिल्म इंडस्ट्री में घुस गए। ఆయన ఇక్కడ అక్కడ మరి పాటలు పాడి నేర్చుకొని ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రవేశించడం జరిగింది. और हिंदी, तेलुगु और तमिल बहुत कुछ कुछ छोटा छोटा रोल फिल्म में किए हैं आनंद अंकल। ఈ అంకుల్ గారు ఆయన తెలుగులో, తర్వాత తమిళ్లో, కొన్ని కొన్ని హిందీలో కూడా కొన్ని ఫిల్మ్స్ లో ఆయన పాల్పొందుతూ వచ్చాడు. लेकिन प्रभु बाइबल के द्वारा उनसे बात करते थे। కానీ ఆ అంకుల్ తో ప్రభు బైబిల్ ద్వారా మాట్లాడేవాడు. फिर एक टाइम वो लोग सुबह 5 बजे चाय पीने के लिए गए तो वहां विश्ववाणी का गीत और वचन सुना, सुसमाचार सुना। ఒకప్పుడు ఉదయం 5 గంటలకు మేము వెళ్ళినప్పుడు ఉదయం విశ్వవాణి నుండి ఈ సువార్తను వింటూ వచ్చినాం. और ये अंकल को फिर आधा कंफर्म हो गया जो मैं बाइबल पढ़ता हूँ वही ईश्वर ये रेडियो में भी आया है करके। ఆ అంకుల్ ఎప్పుడైతే ఈ సువార్త వింటూ వచ్చినాడో, తాను ఏదైతే నమ్ముతూ వచ్చాడో అది దాన్ని నిశ్చయం చేసుకున్నాడు. फिर बाद में चेन्नई में एक CSI वाले कुछ ग्रुप लोग सुसमाचार
खुलेआम बताने लगे। ఎప్పుడైతే అక్కడ తమిళనాడులో సిఎస్ఐ నుండి సంబంధించిన కొంత గుంపు వారు ఈ సువార్తకు బహిరంగ సువార్త చేస్తూ వచ్చినారు. तब जब ये आनंद अंकल सुसमाचार सुना, ఎప్పుడైతే ఆనంద్ గారు ఈ సువార్తను విన్నారో तब उनको निश्चय हो गया, जो मैं बाइबल पढ़ता हूँ, जो रेडियो में सुना हूँ, ये वही यीशु मसीह प्रभु करके उनको पता चल गया। ఎప్పుడైతే ఆయన ఈ సువార్త వింటూ వచ్చాడో, అలాగే తర్వాత వాక్యము బైబిల్ చదువుతూ వచ్చాడో, తర్వాత ఆ రేడియో విన్నాడో, తను నిశ్చయం చేసుకున్నాడు యేసు ప్రభువే ఈయన దేవుడు అని. और वो उनके साथ जुड़ गए, बपतिस्मा लिया, उनके साथ 6 लोग बपतिस्मा लिए थे। ఆయన వారితో కూడా సిఎస్ఐ ఆ గుంపుతో కూడా చేరి వారితో మరి బాప్తిజంలో కూడా సాక్ష్యం ఇవ్వడం జరుగుతూ వచ్చింది. और हमारा गोंड लोगों का और एक खासियत है, మా యొక్క గోండు సమాజం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే हम लोग एक अलग अलग परिवार नहीं रहते, झुंड की झुंड रहते हैं, भेड़ की तरह। మేము ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మేము వేరు వేరుగా ఉండము, మేము గుంపులు గుంపులుగానే ఉంటాం. और ऐसा होते समय फिर ये आनंद अंकल सुसमाचार बताना और ज्यादा शुरू किया। అలాగూ ఈ ఆనంద్ గారు ఆయన సువార్త ప్రకటించడం మొదలుపెట్టాడు. और ऐसे होते समय धीरे धीरे थोड़े लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने लगे। ఈలాగూ మా సమాజంలో నుండి కొందరు యేసు ప్రభువును విశ్వసించడం జరిగింది. तब उन जमाने में करीब 30 साल से पहले मैं बता रहा हूँ जो हुआ था, हमारा आनंद अंकल जब सीएम एमजीआर सीएम थे, तो उनको मिलने के लिए गए और गोंडी लोगों का गरीबी हालत बताया और उनके लिए घर का मांग रखा। ఎప్పుడైతే ఆ రోజుల్లో అంటే 30 సంవత్సరాల క్రితము మా ఈ అంకుల్ గారు ఆనంద్ గారు ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్ గారిని కలిసి ఈ గోండి సమాజం గురించి పరిచయం చేసి వారి యొక్క గృహాల కోసమై వారిని అడుగుతూ వచ్చారు. तब का सीएम जो एमजीआर थे, उन्होंने कहा मैं कल आके देख लूंगा, आप लोग गरीब लोग हैं, मैं आप लोगों को घर जमीन सब दे दूंगा। ఆ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమన్నారంటే మీరు చాలా వెనుకబడిన జాతి కాబట్టి మేము వచ్చి చూసి మిమ్మల్ని तब हमारा गोंड लोग क्या किया, कौन रहेगा एक ही घर में एक ही जगह में, हम लोग एक जगह में नहीं रहने वाले हैं। रातों रात अपना अपना डेरा निकाल कर सब भाग गए वहां से। గోండి సమాజం వారు ఎప్పుడైతే ఈ వార్త విన్నారో వారు ఒక్క దగ్గర మేము ఎలా ఉంటాం, మేమంటే ఇక్కడి నుంచి వేరే స్థలాలకు వెళ్ళేవారం కాబట్టి ఈ వార్త వినగానే అందరూ పారిపోతూ వచ్చారు. और दूसरा दिन सीएम आया, सिर्फ अकेला आनंद अंकल उनका परिवार था और सीएम भी नाराज होके चले गए। ఈ మరుసటి రోజు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చినప్పుడు ఆనంద్ గారు ఆయన కుటుంబం మాత్రమే ఉంది, మిగతా వారు ఎవరు లేని కారణాన ఆయన తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसा हमारा गोंड लोग मूर्ख लोग है। ఎందుకు నేను ఇలాగ చెప్తున్నానంటే మా గోండి సమాజం వారు ఎంతో ఇలాగ మూర్ఖులుగా ప్రవర్తించే వాళ్ళు. लेकिन प्रभु उनका बीच में धीरे 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 काम कर रहा था। కానీ ప్రభు వారి మధ్య కొంచెం కొంచెంగా ఆయన పని చేస్తూ వచ్చాడు. लेकिन क्या हो रहा था उनके बीच में, देखो भजन संगीता 107 का 4 और 5 वचन हम पढ़ेंगे। చూడండి కీర్తనలలో 107వ అధ్యాయము 4 और 5 4 తర్వాత 5వ వచనాలు మనం చదువుకుంటాం. కీర్తనలు 107వ అధ్యాయం 4-5. वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे, कोई बसा हुआ नगर ना पाया, भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। వారు అరణ్యమందలి ఎడారి త్రోవను తిరుగులాడుచుండిరి, నివాసపురం ఏదియు వారికి దొరకకపోయెను, ఆకలి దప్పుల చేత వారి ప్రాణము వారిలో సొమ్మసిల్లెను. हमारा गोंडी लोग इस्राएलियों की तरह यहाँ वहाँ भटकते फिरते रहते थे। మా యొక్క గోండి సమాజము ఇశ్రాయేలుల వలె అక్కడిక్కడ వారు ప్రయాణం చేస్తూ వచ్చినారు. कोई उनको नगर नहीं मिला बसा हुआ,
వారికి నిశ్చలమైన స్థలాలు స్వాస్థ్యం ఎక్కడ దొరకలేదు. तब कोयम्बतूर में चले गए, कोयम्बतूर। అప్పుడు మరి మేము కోయంబత్తూరులో వెళ్ళడం జరుగుతూ వచ్చింది. और दूसरी तरफ से और ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह में आने लगे। అలాగూ యేసు ప్రభువునందు విశ్వసించిన వారు చాలా మంది విశ్వసిస్తా వచ్చారు. और ऐसा होते समय बहुत विश्वासी का नाम से आते थे, हमें कुछ कपड़ा देते थे, मिठाई देते थे, फोटो खींचते थे और हमें छोड़कर धोखा देकर जाते थे। అలాగూ ఎంతో మంది క్రైస్తవులు కూడా వచ్చి వారు కొన్ని వస్తువులు, ఆహార వస్తువులు గాని బట్టలు గాని ఇచ్చేసి ఫోటోలు కూడా తీసుకొని వచ్చేవారు కానీ వారు తిరిగి వెళ్ళిపోయేవారు. लेकिन एक दिन कुरविला अंकल जो कोयम्बतूर पद्मोस प्रेयर हाउस में सेवकाई करते हैं, ఒక దినాన కురువిల్ల గారు పద్మోస్ ప్రార్థన మందిరము కోయంబత్తూరులో సేవ చేస్తున్నారు. उनको किसी ने बताया कि भाई आप तो हिंदी जानते हैं, यहाँ कुछ हिंदी लोग हैं जो वो लोग थोड़ा विश्वास भी करते हैं करके कुछ गोंडी लोगों के बारे में उनको बताया। ఎవరో ఆయనకు ఈ కురువిల్ల మరి బ్రదర్ కు హిందీ మాట్లాడేవారు కొందరు ఇక్కడ ఉన్నారు, వారి గురించి మీరు హిందీ మాట్లాడతారు కదా, వాళ్ళని దర్శించమని వారికి చెప్పడం జరిగింది. तभी एक रात को कुरविला अंकल उनको मिलने के लिए आए। ఒక రాత్రి కురువిల్ల గారు వచ్చి వారిని కలిశారు. और उस रात को बहुत बड़ा बारिश आ रहा था। ఆ రాత్రి మరెంతో వర్షము, భారీ వర్షము కలిగింది. और कुरविला अंकल को लाइट भी नहीं था, कुछ नहीं था, पर एक डेरा में टेंट में एक लैंटर्न दीप जल रहा था। ఆ సమయంలో మరి లైట్ లేని కారణాన మరి ఒక చిన్న ల్యాంప్ కింద కురువిల్ల గారు వచ్చి ఆ టెంట్ లో రావడం జరిగింది. जब अंकल वहां गए, अंकल ఎప్పుడైతే వచ్చారో कुरविला अंकल को बहुत आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा बारिश में भी ये लोग घुटने टेकर प्रार्थना कर रहे करके। కురువిల్ల గారు అది చూసి ఆశ్చర్యపడ్డారు. ఏమంటే వారు ఇంత భారీ వర్షంలో కూడా వారు మోకాల్లోని ప్రార్థన చేస్తున్నారు. बहुत लोगों को बड़ा बड़ा घर है लेकिन वो लोग प्रार्थना नहीं करते, ये लोग गरीब लोग टेंट में पानी जा रहे फिर प्रार्थना कर रहे करके उनको बहुत अचंभित हो गए। మరి ఎంతో గొప్పవాళ్ళు గొప్ప ఇంట్లలో ఉంటారు, కానీ వారు మోకరించరు. కానీ ఇలా వెనుకబడిన జాతి వారు అయినప్పటికీ కూడా వారు మోకరించి ప్రార్థన చేయడము చూచి తను ఆశ్చర్యపడ్డాడు. और उन्होंने भी प्रार्थना किया, फिर कल उन्होंने कहा मैं कल आप लोगों को आकर मिलूंगा। ఆయన ప్రార్థన చేసి రేపు వస్తానని మాటిచ్చాడు. जब उन्होंने कल मिलने के लिए आया तो गोंडी लोगों का हालत बहुत बहुत बुरी हालत था। మరుసటి రోజు వచ్చినప్పుడు ఆయన గోండి సమాజం వారిని చూసి ఎంతో దయనీయమైన స్థితి చూశాడు. वहाँ सुअर भी थे, कीचड़, इनको रहने के लिए जगह नहीं, बच्चों को कपड़ा नहीं पहनने के लिए। అక్కడ పందులు ఉంటాయి, డర్టీ అంటే క్లీన్లీనెస్ ఉండదు. అటువంటి స్థలంలోకి తర్వాత బట్టలు లేని వారిగా పిల్లలు ఉన్నారు. సో అలాగూ చూశాడు తను. तब उनका हृदय में बहुत दुख हो गया। అప్పుడు తన హృదయంలో దుఃఖం వచ్చింది. तब कुरविला अंकल वो दुखित होकर उनके साथ में आनंद अंकल के साथ में मिलकर गोंडी लोगों का बीच में सेवकाई करने लगे। అప్పుడు కురువిల్ల అంకుల్ గారు ఆనంద్ అంకుల్ తో కలిసి వారు సేవ చేయడం ఆరంభించారు. और कुरविला अंकल और आनंद अब्राहम अंकल दोनों ने मिलकर सिर्फ आत्मिक ही नहीं पर शारीरिक यानी कि सामाजिक सेवा भी करने लगे। వారిద్దరూ కూడి కేవలము ఆత్మీయ పరిచర్య కాదు కానీ శారీరకంగా కూడా వారు సహాయం చేస్తూ వచ్చారు. और कुछ बच्चों को स्कूल भेजने लगे, కొంతమంది పిల్లలను స్కూల్లకు పంపించారు. और ऐसा ही थोड़ा थोड़ा उनको सब चीजों से मदद करने लगे.
అలాగూ వారు చాలా సహాయము వారు చేస్తూ వచ్చినారు. और उन पढ़ने वाले लोगों में से हम 6 लोग ग्रेजुएट से। ఎవరైతే చదువుకున్న వాళ్ళలో మేము 6గురము మేము గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే డిగ్రీ పూర్తి చేసుకున్నాం. और उसमें मैं एक ग्रेजुएट किया हूँ, यूजी डिग्री। అందులో నేను ఈ డిగ్రీ పూర్తి చేసుకొని ఉన్నాను. और सिर्फ कुरविल अंकल ही नहीं, उनके पीछे बहुत सारा प्रभु का दास लोग और विश्वासी लोग प्रार्थना करते थे और हमें सपोर्ट भी करते थे। కేవలం కురివిల్ల అంకులే కాదు కానీ ఆయనతో పాటు అనేకులు విశ్వాసులు, తర్వాత దైవ సేవకులు వారు వచ్చి వారు మా కొరకై ప్రార్థించేవారు. हमारा बीच में फिलिप अंकल आए, कोसी अंकल आए, बहुत प्रभु का दास लोग। మా మధ్యకు ఫిలిప్ గారు, తర్వాత టి కోషి గారు కూడా చాలా మంది ఇంకా దాసులు వచ్చేవారు. लेकिन भवन के लिए एक जगह लिए थे। उस समय में बक्सिंग अंकल का तबीयत ठीक नहीं था, यानी कि वो उस समय में ज्यादा बात नहीं करते थे बक्सिंग अंकल। మా మధ్య ఎప్పుడైతే మందిరం కొరకై భవనము తీసుకోవాలని ఆలోచించారో అప్పుడు బక్సి అంకుల్ గారికి ఆరోగ్యం బాలేదు. అప్పుడు ఆయనకి అనారోగ్యంగా ఉంటూ వచ్చినాడు. तब पथमोस प्रेयर हाउस जहाँ कुरिल अंकल सेवकाई करते, उन्होंने बक्सिंग अंकल को इनवाइट किया था कोयम्बतूर आने के लिए। ఆ సమయంలో కురువిల్ అంకుల్ గారు బక్సి అంకుల్ గారికి కోయంబత్తూరు రావడానికి, పద్మోస్ ప్రార్థనా మందిరానికి రావడానికి ఆయన ఆహ్వానం ఇచ్చారు. जब बक्सिंग अंकल कोयम्बतूर में पद्मोस प्रेयर में आए थे, उन्होंने कुछ वचन नहीं बोला। ఎప్పుడైతే బక్సింగ్ గారు పద్మోస్ ప్రేయర్ ప్రార్థనా మందిరంలో కోయంబత్తూరుకు వచ్చారో ఆయన ఏ వాక్యం కూడా బోధించలేదు. लेकिन जब उनको जहां हम गोंडी लोग एक जगह भवन के लिए थे, वहां लेके गए सब लोग। కానీ ఎక్కడైతే మా గోండి సమాజం వారి కొరకే ఎక్కడైతే భవనం ఏర్పాటు చేయబడుతూ వచ్చిందో అక్కడికి వచ్చారు. तब बक्सिंग अंकल का हृदय क्या हो गया, प्रभु उनको इतना सामर्थ दिया, 20 मिनट का सुसमाचार सुनाया उन्होंने। మరి ఆ సమయంలో ఏమైందో తెలియదు కానీ బక్సి అంకుల్ గారికి ప్రభు సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చి 20 నిమిషాల వరకు తాను సువార్త ప్రకటిస్తూ వచ్చాడు. और ये सुसमाचार हेब्रोन मैसेंजर में भी छपा हुआ था। ఇదే వర్తమానము హెబ్రోన్ మెసెంజర్ లో కూడా ముద్రించబడుతూ వచ్చింది. और ऐसा बताते हैं बड़े दास, प्रभु के दास लोग, उसके बाद में भी वो कहीं भी कुछ भी वचन नहीं बताए थे। మరి పెద్ద దైవ సేవకులు ఇలాగంటారు, మరి ఇలాగ ప్రసంగించిన తర్వాత ఆయన ఎక్కడ కూడా ప్రసంగించలేదు. जब सब लोगों ने, कुरविल अंकल ने उनसे पूछा, ये भवन का नाम क्या रखे? కురివెల్ల గారు ఆయనని ఈ భవనం పేరు ఏంటి అని అడిగినప్పుడు तब बक्सिंग अंकल ने कहा, అప్పుడు బక్సి అంకుల్ గారు చెప్పారు, ईश्वर का घर। ఇది దేవుని గృహం. तो आज भी वो ईश्वर का घर का नाम से ही है, प्रभु का घर। ఇప్పుడు కూడా ఆ భవనం పేరేంటంటే దేవుని గృహము. और वहाँ करीब आज भी नॉर्मल संडे को 600 लोग इकट्ठा होते, गोंडी लोग। మరి సాధారణంగా ఆదివారంన 600 మంది అక్కడ కూడుతా ఉంటారు. और अगर नया साल को देखा जाए तो 1000 लोग करीब इकट्ठा होते। నూతన సంవత్సరానికి వచ్చినట్లయితే అక్కడ సుమారు 1000 మంది కూడుకుంటారు. और तब वहां से सेवकाई बहुत गोंडी लोगों के बीच में फैल गया प्रभु के दया के द्वारा। అలాగూ గోండి సమాజం వారి మధ్య పరిచర్య అక్కడి నుండి వ్యాపిస్తూ వచ్చింది. वहां से खंडवा मध्य प्रदेश में गया और भोपाल मध्य प्रदेश में गया। అక్కడ నుండి ఖండ్వా ప్రదేశానికి అలాగే భోపాల్ మధ్యప్రదేశ్ లో వెళ్తూ వచ్చింది. और अनेक जगहों में, और दिल्ली में भी, जो आज मैं गवाही बताने वाला हूँ आगे को। అలాగే అక్కడ నుంచి ఢిల్లీ ప్రాంతంలో కూడా వచ్చింది. ఎక్కడైతే నేను నివసిస్తున్నానో
కాబట్టి దాని గురించి సాక్ష్యం కూడా చెప్పాలని ఆశిస్తున్నాను. और ऐसे होते समय मैं 2000 में 2001 में 7वीं क्लास में मैं पढ़ रहा था. ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు నేను 2001 సంవత్సరము 7వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు और 7वीं क्लास में मैं पढ़ता था, तो एक टाइम पद्मोस प्रेयर हाउस में यूथ कैंप हो गया. ఎప్పుడైతే నేను 7వ తరగతిలో ఉన్నానో ఆ సమయంలో పద్మోస్ ప్రార్థనా మందిరంలో యూత్ క్యాంప్ జరిగింది. और उस यूथ कैंप में प्रभु मुझे उधार दिया था. అదే యవనసుల కూడికలో ప్రభు నన్ను రక్షించుకున్నాడు. लेकिन उससे पहले मेरा जीवन कैसा था मैं बताना चाहता हूँ. मैं अपना मम्मी కానీ पापा के साथ में भवन में जाता था. నా దానికంటే పూర్వము నా యొక్క జీవితం ఎట్లా ఉండింది అనేది నేను చెప్పాలనుకుంటే మా తల్లిదండ్రులతో పాటు నేను ఆ మందిరానికి వెళ్ళేవాడిని. लेकिन जैसे ही जाता था मैं मम्मी पापा को वहां छोड़कर वापस अपना वो गोंडी कॉलोनी में आता था दोस्तों के साथ. కానీ ఎప్పుడైతే మా తల్లిదండ్రులతో వెళ్ళేవారమో అక్కడే వారిని మందిరం దగ్గర విడిచిపెట్టి నేను మళ్ళీ మా సమాజం వారికి తిరిగి వచ్చేవాడిని. और दोस्तों के साथ गंदा बुक किताब देखता था और चोरी करता था, लड़ाई करता था. నా స్నేహితులతో కూడా చెడు పుస్తకాలు చెడు అలవాట్లకు నేను చేస్తూ వచ్చేవాడిని. पता नहीं क्या कारण है, मैं मतलब तमिल वालों से बहुत नफरत करता था उस टाइम में. నేను మరి కారణం ఏంటో తెలియదు కానీ నేను తమిళియన్స్ అంటే నాకు చాలా చిరాకు. इसलिए मैं बहुत लड़ाई भी करता था. అందుకే నేను కొట్లాటలు కూడా చేసేవాడిని. तब वो प्रभु का दास भजन संगीता 51 అప్పుడు దైవ సేవకుడు కీర్తనలు 51వ అధ్యాయము उसका 4 और 5 वचन भाई श्रावण पढ़ेंगे इन तेलुगु में. కీర్తనలు 51వ అధ్యాయము 4-5 వచనాలు చదువుకుంటాము. నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపం చేసి ఉన్నాను, నీ దృష్టి ఎదుట నేను చెడుతనము చేసి ఉన్నాను. కావున ఆజ్ఞ ఇచ్చినప్పుడు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగ్గుపడదు, తీర్పు తీర్చినప్పుడు నిర్మలుడవుగా అగ్గుపడదు. నేను పాపములో పుట్టినవాడను, పాపములోనే నా తల్లి నన్ను గర్భమున ధరించెను. इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि दाऊद राजा यहाँ अपना पापों को पश्चाताप कर रहा है. మరి మీకు దీని గురించి పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీ అందరికి తెలుసు ఇక్కడ దావీదు తన పాపమును గూర్చి పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు. तब मैं सोचने लगा, अरे संडे स्कूल में तो दाऊद राजा बहुत बड़ा राजा है, गोलियत को मारा है, फिर यहाँ क्यों पश्चाताप कर रहा है करके मैं सोचने लगा. నేను సండే స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు విన్నప్పుడు నేను అనుకునేవాడిని, దావీదు ఆ గొలియాతును ఇలాగ చంపిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ వచ్చి పాపం విషయం ఎందుకు పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు. तब प्रभु का वचन स्पष्ट मेरे पास आ गया कि दाऊद को नहीं, దేవుని వాక్యం అప్పుడు దేవుని వాక్యం నా యొద్దకు స్పష్టంగా వచ్చింది. दाऊद को नहीं, तुझको भी पापों की क्षमा जरूरत है. దావీదుకే కాదు నీకు కూడా పాప క్షమాపణ అవసరం ఉంది. और मेरा सारा पाप सामने आ गया. అప్పుడు నా యొక్క పాపములన్నీ నా ముందు రావడం జరిగింది. मैंने एक एक पाप को पश्चाताप करके क्षमा मांगा परमेश्वर से. అలాగూ నా యొక్క పాపముల విషయమై నేను ప్రతి ఒక్క పాపమును నేను ప్రభు ఎదుట ఒప్పుకుంటూ వచ్చినాను. और प्रभु मुझे उद्धार का वो निश्चय दिया. అప్పుడు ప్రభు తన యొక్క రక్షణ యొక్క నిశ్చయత నాకు ఇచ్చాడు. और ऐसा होते समय मेरी माँ परिवार प्रार्थना करती थी हमारे साथ में. అలాగే జరుగుతూ వచ్చినప్పుడు మా అమ్మగారు ఆమె మన కుటుంబ ప్రార్థన చేసేవారు. और मेरी माँ जब भी प्रार्थना करती थी तो बोलती थी कि मैं और मेरा घराना प्रभु का सेवकाई करना है. ఎప్పుడైతే ఆమె ఇలాగ ప్రార్థన చేసేదో తన ప్రార్థనలో ప్రతిసారి అనేది మేము మా కుటుంబము ఆయనను నిన్ను సేవించాలి. तब वो 2001 में सितंबर महीना में प्रभु का एक यूथ कैंप चेन्नई में हो रहा था, सेंट थॉमस माउंट, वहाँ यूथ कैंप हो रहा था. చెన్నైలో ఒకప్పుడు యూత్ క్యాంప్ జరుగుతూ వచ్చింది సెప్టెంబర్ మాసంలో.
और कुरविल अंकल ने हम 10 भाई लोगों को ट्रेन फेयर दिया, बोला आप लोग ये यूथ कैंप अटेंड करके आ जाओ। కురువిల్ల గారు ఆయన ట్రైన్ లో మీరు ప్రయాణం చేసి ట్రైన్ ఫేర్ కూడా ఆయన ఇచ్చేసి మీరు వెళ్ళి అది అటెండ్ అవ్వమని 10 మందికి చెప్పాడు. जब मैं वहां गया तो मेरा हृदय में ऐसा बात कर रहा था, परमेश्वर क्या सचमुच ఎప్పుడైతే परमेश्वर ने मुझे चुना है? ఎప్పుడైతే నేను వారితో కూడా యూత్ క్యాంప్ కి వెళ్ళానో ప్రభు నాతో నా హృదయంలో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. క్యా ఆ, 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 నీ ప్రభు యేసు ప్రభు నీ దేవుడేనా? सचमुच मुझे चुना है? క్యా ఆయన నిన్ను నిజముగా ఏర్పరచుకున్నాడా? तब पहला दिन में शाम का समय प्रभु का दास के द्वारा प्रभु मुझसे बात किया। ఆ మొదటి దినము సాయంకాలము ప్రభు నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. इफिसियो 1 अध्याय 4 वचन, भाई श्रावण पढ़ेंगे तेलुगु में। ఎఫెసీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 4వ వచనము. ఎఫెసీలకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 4వ వచనము. ఎట్లనగా తన ప్రియుని యందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చొప్పున యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనుగా స్వీకరించుటకై మనల్ని ముందుగా తన కోసం నిర్ణయించుకొని మనం తన ఎదుట పరిశుద్ధులం నిర్దోషులం ఉండవాలని జగత్తు పునాది వేయడకునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకునేను. हाँ, इस वचन के द्वारा प्रभु मुझे निश्चय दिलाया कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु आपको चुना है। ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రభు నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు. జగత్తి పునాది వేయడక ముందే నేను నిన్ను ఏర్పరచుకుంటుని. और प्रभु सिर्फ आपको उद्धार के लिए नहीं, पर आपके लोगों के पास जाकर आपको सुसमाचार सुनाना पड़ेगा। కేవలం ఆయన రక్షణ విషయమే కాదు కానీ నీ యొక్క సమాజం దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు నన్ను సేవించాలి అని కూడా ప్రభు మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. तब मैं बहुत डरने लगा అప్పుడు నేను చాలా భయపడ్డాను. और मैं बोलने लगा अभी मैं लड़का हूँ, अभी ग्रेजुएशन करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद देखेंगे सेवकाई के बारे में, तब मैं सेवकाई करूंगा करके ऐसा बोलने लगा। అప్పుడు నేను అనుకున్నాను కదా, నేను ఇంకా చిన్నవాడినే, నేను ఇప్పుడే గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను చూసుకుంటాను అని అనుకున్నాను. लेकिन दूसरा दिन प्रभु मुझसे बात किया, यिर्मयाह 1 अध्याय 5, 6, 7 वचन के अनुसार। మన మరుసటి రోజే ప్రభు నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు. ఇర్మియా 1వ అధ్యాయము 5వ వచనం ద్వారా. 5, 6, 7 ఇర్మియా 1వ అధ్యాయము 5, 6, 7 వచనాల ద్వారా ప్రభు నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. और भाई श्रवण 7 वचन सिर्फ पढ़िए, 7। 7వ వచనము చదువుకుంటామండి. యెహోవా నాకు ఇలాగు సెలవిచ్చెను, నేను బాలుడనవద్దు, నేను నిన్ను పంపు వారందరి యొద్దకు నీవు పోవలెను, నీకు ఆజ్ఞాపించిన సంగతులన్నీ చెప్పవలెను. प्रभु मुझसे कहा ऐसा नहीं कहना कि लड़का हूँ, मैं जहाँ तुझे भेजूं वहां जाना, जो कुछ कहूं वो कहना करके मुझे प्रभु और स्पष्टता से बात किया। ప్రభు నాతో స్పష్టంగా చెప్తూ వచ్చినాడు, నువ్వు బాలుడని అనవద్దు, నేను పంపవారి వద్దకు నువ్వు పోవాలి అని ఆజ్ఞాపిస్తూ వచ్చాడు. मैं और डरने लगा, అప్పుడు నేను భయపడుతూ వచ్చాను. क्योंकि वो कुछ गोंडी जवान लोग थे, हमारा आनंद अब्राहम अंकल थे, और मैं आल्टर कॉल के लिए हाथ नहीं उठाया डर के मारे। ఎందుకంటే నాతో పాటు కొందరు గోండి సహోదరులు కూడా ఉంటా వచ్చారు, తర్వాత ఆనంద్ అబ్రాహం గారు ఉన్నారు. సో భయంతో నేను నా చెయ్యిని కూడా ఎత్తలేదు. फिर प्रभु तीसरा दिन मुझसे और बात किया। ప్రభు నాతో 3వ దినాన కూడా మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. యెషయా 43:1, ఐజయా 43:1, యెషయా 43వ అధ్యాయము 1వ వచనము. అయితే యాకోబు నిన్ను సృజించిన వాడగు యెహోవా, ఇశ్రాయేలు నిన్ను నిర్మించిన వాడు ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, నేను నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను, భయపడకుము, పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను, నీవు నా సొత్తు. प्रभु मुझसे कहा मत डर, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। ప్రభు నాతో అన్నాడు, భయపడకుము, పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచి ఉన్నాను, నీవు నా సొత్తు. तब मैंने कुछ नहीं कर सका, मैं हाथ उठाया अल्टर कॉल के लिए, और मैंने वहां से
एक दो बार मैंने उनका काउंसलिंग भी उन्होंने मुझे दिया। నేను మరి ఈ వాక్యము ప్రభు దర్శించిన వెంటనే నా చేయి ఎత్తి ఎత్తడం జరిగింది. తర్వాత సహోదరులు నన్ను కౌన్సిల్ కూడా చేస్తూ వచ్చారు. लेकिन जब मैं 2009 में पढ़ाई पूरा किया, फिर मैंने प्रभु का सेवकाई में नहीं आया, मैं काम करने लगा। 2009వ సంవత్సరంలో నా చదువు పూర్తి చేసుకున్నాను. చదువు పూర్తి చేసుకొని వెంటనే నేను పనిలో జాయిన్ అవ్వడం జరుగుతూ వచ్చింది. అయితే దేవుని సేవను వదిలిపెట్టాను. लेकिन मुझ में शांति नहीं था। అయితే నాలో శాంతి ఎన్నటికీ ఏమాత్రం లేకునింది. 2011 में मैं कुरविल अंकल के पास गया। 2011వ సంవత్సరంలో నేను కురువిల అంకుల్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. मैंने कहा प्रभु मुझे बुलाया है, मुझे सेवकाई के लिए ट्रेनिंग दे दो। నేను అన్నాను ప్రభు నన్ను పిలుచుకున్నాడు, కాబట్టి మీరు నాకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలరని ఆయనకి చెప్పాను. अंकल ने कहा हाँ दे दूंगा, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण मैं वो बताना नहीं चाहता हूँ, मैं पीछे हट गया। కొన్ని కారణాలను బట్టి నేను తిరిగి వైదొలుగుతూ వచ్చినాను. कुछ लोग मेरा विरोध किया। కొంతమంది నాకు విరోధంగా చేస్తూ వచ్చారు. तब 2015 तक 4 साल तक मैं पागल की तरह भटकता फिरा, मुझ में शांति नहीं था। मैं ये कंपनी काम करता था, छोड़ता था, दूसरा कंपनी में जाता था। ఇలా 4 సంవత్సరాలు 2015 సంవత్సరం వరకు ఇక్కడ అక్కడ అలాగూ వేరు వేరు స్థలాల్లో నేను కంపెనీలు మారుతూ పనులు చేసుకునేవాడిని. तब मैं 2015 में मैं अपना माँ के पास गया। 2015లో మా అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళాను. माफ कीजिए एक बात भूल गया, 2013 में मेरा शादी भी हो गया जमीमा के साथ। 2013వ సంవత్సరము నాకు జమీమతో వివాహం కూడా జరిగింది. और ऐसा होते समय मैं अपना माँ को बुलाया 2015 में, बोला या तो मैं सेवा करूंगा या तो मैं मर जाऊंगा, सुसाइड करूंगा। మా అమ్మగారితో 2015వ సంవత్సరం ఇలాగన్నాను, నేను సేవ చేస్తే సేవ చేస్తాను, లేకపోతే నేను మరణిస్తాను. मेरी माँ ने एक बात बताया। మా అమ్మగారు ఒక విషయం చెప్పారు. हमने कभी भी आपको सेवकाई के लिए रुकावट नहीं किया है। మేము ఎప్పుడు కూడా నిన్ను ప్రభువుని సేవ కొరకై నిన్ను ఆటంకపరచలేదు. अगर प्रभु आपको बुला रहे तो जाओ सेवकाई करो। ఒకవేళ ప్రభువు నిన్ను పిలిచినట్లయితే నువ్వు వెళ్ళు, ప్రభు సేవ చేయి. और फिर मैं कुरविल अंकल के पास गया। అప్పుడు నేను కురువిల అంకుల్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి और कुरविल अंकल ने सेवकाई के लिए फिर से ट्रेनिंग के लिए हाँ कह दिया। అప్పుడు ఆయన కురువిల గారు సేవ కొరకై నన్ను సిద్ధపరుస్తూ వచ్చారు. और मेरे ट्रेनिंग के साथ साथ में प्रभु ने मुझे हिंदी थोड़ा सिखाया था, इसलिए थोड़ा उत्तर भारत में भी मैं सेवकाई के लिए आया था। और उसी समय में भाई लेवी से भी मैं मिला था। నేను ట్రైనింగ్ లో ఉన్నప్పుడే కొంత హిందీ కూడా నేర్చుకోవడం జరిగింది. అలాగూ ఢిల్లీకి రావడం, అక్కడ మరి లేవి బ్రదర్ ని కూడా కలవడం జరిగింది. नॉर्थ इंडिया में आता था, लेवी को मिला था आज। ఇలా ఉత్తర భారతదేశంలో వచ్చినప్పుడు బ్రదర్ ని కలవడం జరిగింది. लेकिन प्रभु से मैं बहुत प्रार्थना करता था, प्रभु मैं खास सेवकाई करूं। కానీ నేను అనేక మార్లు ప్రభు దగ్గర వేడుకుంటూ వచ్చినాను, ప్రభువా నేను ఎక్కడ నిన్ను సేవించాలి. तब प्रभु मुझे एक वचन के द्वारा बात किया। ఆయన ఒక వచనం ద్వారా ప్రభు నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. उत्पत्ति 12 अध्याय 1, 2, 3 वचन के अनुसार मुझसे बात किया। ఆదికాండము 12వ అధ్యాయము पहला 3 वचन से बात किया। మొదటి 3 వచనాల ద్వారా ప్రభు నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रभु कहा अपना पिता का घर, अपना गांव, अपना रिश्तेदारों को छोड़कर चले जाओ। మరి మనం చదువుకోవడం అవసరం లేదు, కానీ అక్కడ నీ తండ్రి ఇంటి నుండి, నీ దేశమును, నీ బంధువుల నుండి నేను చూపించే దేశంలోకి వెళ్ళమన్నాడు. तब मुझे निश्चय हो गया मुझे कोयम्बतूर छोड़ना है।
అప్పుడు నేను నిశ్చయంగా తెలుసుకున్నది ఏంటంటే నేను ఇక్కడ కోయంబత్తూరుని విడిచి వెళ్ళాలి. तब प्रभु मुझसे फिर बात किया मैं प्रार्थना करने के द्वारा। ప్రభు తర్వాత నాతో మాట్లాడుతూ వచ్చారు. व्यवस्था विवरण बुक ऑफ डिट्रानमी चैप्टर 2 वर्स 3। व्यवस्था विवरण 2 अध्याय 3 वचन। भाई श्रावण पढ़ेंगे। ద్వితీయోపదేశ కాండం 2వ అధ్యాయము 3వ వచనము. ద్వితీయోపదేశ కాండం 2వ అధ్యాయం 3వ వచనం. ఉత్తర దిక్కుకు తిరుగుడి మరియు నీవు ప్రజలతో ఇట్లనము. हाँ, अभी घूमकर उत्तर की ओर चलो। ఇప్పుడు ఉత్తర దిక్కుకు నువ్వు తిరుగు. प्रभु मुझे स्पष्ट बताया कि नॉर्थ इंडिया जाओ। ప్రభు నాతో స్పష్టముగా ఉత్తర భారతదేశానికి వెళ్ళాలి అని మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. मैं प्रभु के साथ में एक शर्त रखा, एक कंडीशन रखा। నేను ప్రభుతో ఒక షరతును ప్రభు ఎదుట నేను ఒక షరతును పెట్టుకున్నాను. जहां आपका दास कुरविल अंकल भेजेंगे मैं वहां जाऊंगा। ఎక్కడైతే కురువిల్ల గారు నీ దైవ సేవకులైన కురువిల్ల గారు పంపిస్తారో అక్కడికి నేను వెళ్తాను అని తీర్మానం చేసుకున్నాను. मेरा प्रार्थना ये था, प्रभु आपका दास से मुझे बात करो। నా ప్రార్థన ఏమైందంటే ప్రభువా నీ దాసుని ద్వారా నాతో మాట్లాడు. तब कुरविल अंकल प्रार्थना करने के द्वारा मुझे बताया, क्या आप दिल्ली जा सकते हैं, वहां गोंडी लोग हैं। అప్పుడు కురువిల్ల గారు ప్రార్థన చేసి ఆయన నాతో ఏమన్నారంటే నీవు ఢిల్లీకి వెళ్ళగలవా, అక్కడ గోండి సమాజం వారు ఉన్నారు. तब मैंने कुछ झिझका नहीं, मैंने कहा हाँ अंकल मैं जाऊंगा। అప్పుడు నేను ఏ మాట అడ్డు చెప్పక నేను అంకుల్ నేను వెళ్తాను అని చెప్పాను. प्रभु और प्रभु का दास का आज्ञा मानकर 2017 में यही अक्टूबर महीना में मैं और मेरा पत्नी दिल्ली आए थे हम लोग। ప్రభు యొక్క మాటను బట్టి తర్వాత తన సేవకుడి యొక్క మాటను బట్టి నేను నా భార్య కూడా 2017 అక్టోబర్ మాసంలో ఈ ఢిల్లీ ప్రాంతానికి వచ్చాము. और तब से प्रभु 3 साल होने वाला है, प्रभु हमारा अगुवाई किया है। చూడండి 3 సంవత్సరాల నుండి ప్రభు మాతో కూడా నడిపిస్తూ వచ్చాడు. और जब हम दिल्ली आए तो हमारा यहाँ का गोंडी लोग हमसे भी बेकार लोग थे। ఎప్పుడైతే మేము ఢిల్లీ ప్రాంతానికి వచ్చామో ఇక్కడ ఉన్న గోండి సమాజం వారు ఇంకా మాకంటే అధ్వానంగా ఉన్నారు. क्योंकि यहाँ का लेडीज लोग, जवान लड़की लोग भी दारू पीते हैं। ఎందుకంటే ఇక్కడున్న యవ్వన స్త్రీలు కూడా వారు కూడా ఈ మందుకు అలవాటు త్రాగుడు చేసేవారు. जो मैं कहना चाहता हूँ समझिए, నేను చెప్పాల్సింది మీరు గ్రహించండి. पिता और बेटी, చూడండి తండ్రి కుమార్తె और माँ और बेटा, మరి తల్లి గారు తర్వాత కుమారుడు बेटा, हाँ एक साथ मिलकर दारू पीते हैं। మరి వారు కలిసి ఈ दारू नशा, और ये लोग बहुत जादू टोना ऐसा बहुत रीति रिवाजों में पड़े हैं। తర్వాత వారు ఎన్నో ఈ మంత్రాలకు వారు లోనైతే వచ్చినారు, మూఢనమ్మకాలకి. रहते तो दिल्ली राजधानी में, వారు ఉండడం మాత్రము ఈ రాజధాని అయిన ఢిల్లీ ప్రాంతమే. लेकिन जब मैं इनके पास आया तो ये लोग आज भी 50 साल पुराना अभी भी ऐसा लोग है यहाँ। కానీ నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వచ్చానో నేను చూస్తూ వచ్చాను 50 సంవత్సరాల ముందు ఎలాగుండేదో వాళ్ళు అలా ఉన్నారు ఇప్పుడు. ये लोग अभी तक मॉडर्न इंडिया में नहीं आए। ఇప్పుడు కూడా వారు ఈ నూతన సమాజంలోనికి చేరలేదు. इनका हालत बहुत बेकार था। వారి యొక్క స్థితి చాలా దయనీయంగా ఉంది. और जहां मैं कल्याणपुरी में आया हूँ, నేను ఎక్కడైతే కళ్యాణిపురి అనే స్థలానికి వచ్చానో यहाँ चोर और खूनी डाकू लोगों का जगह है। ఈ స్థలము చంపే వారికి తర్వాత దొంగలకు దోపిడిగారికి స్థలము. और आज भी ऑटो वाले यहाँ आने के लिए डरते हैं। అంతేకాదు ఆటో వారు కూడా ఇక్కడ రావడానికి భయపడతారు.
अगर लोकल रहेंगे वो लोग ही आएंगे रात को। ఎవరైతే లోకల్ గా ఇక్కడ ఉంటారో వారు మాత్రమే రాత్రి పూట వస్తారు. अगर कोई नया व्यक्ति या ऑटो में आएंगे ना, ఎవరైనా క్రొత్త వ్యక్తి వచ్చినట్లయితే उनको ये लोग पूरा अधनंगा करके वो उनको छोड़ देते। వారిని నగ్నంగా చేసి వదిలిపెట్టేవారు. ऐसा जगह है ये कल्याणपुरी। అలాంటి ఇది స్థలమై ఈ కళ్యాణపురి స్థలము. लेकिन प्रभु का सब लोगों का प्रार्थना के द्वारा, प्रभु का अनुग्रह के द्वारा प्रभु कुछ लोगों को यहाँ चुना है। కానీ కొంతమందిని ప్రభు ఏర్పాటు చేసుకున్న వారిని కొంతమందిని ఇక్కడ నియమించుకొని ఇక్కడ మమ్మల్ని పెట్టాడు. और यहाँ का बहुत गोंडी लोग बहुत गरीब दशा में आज भी रहने के लिए घर नहीं है। एक ही घर में 4-4 परिवार रहते हैं, एक ही छोटा सा कमरा में। ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా ఈ గోండి సమాజం వారు చాలా వెనుకబడి ఉన్నారు. ఒకటే ఇంట్లో చాలా మంది నివసిస్తారు. वो एक स्लम है, स्लम चेरी। అది స్లమ్ ఏరియా అన్నమాట. झोपड़ी में रहते हैं वो लोग, हट। వాళ్ళు ఈ గుడిసెలలో నివసిస్తారు. लेकिन प्रभु धीरे धीरे कुछ लोगों को चुना है और पिछले साल 2019 में यही सितंबर महीना 21, 22, 23 तारीख को कुछ लोग बपतिस्मा लिया और मैच शुरू हो गया है। మరి కొంత ప్రభు ఇక్కడ పని చేస్తూ వచ్చాడు. అయితే 2019వ సంవత్సరము 21 నుండి 23 మంది ఇక్కడ బాప్తిజం లో సాక్ష్యం ఇచ్చారు. और कादेश प्रार्थना भवन का नाम दिया गया है। ఇక్కడ కాదేశు ప్రార్థన మందిరం అని భవనముకి పేరు ఇవ్వబడుతూ వచ్చింది. यहाँ के लोगों का दशा बहुत बुरा है। ఇక్కడ ప్రజల యొక్క స్థితి చాలా గంభీరంగా ఉంది. और यहाँ बहुत गांजा और नशा आराम से मिल जाता है, कोई कुछ कहता नहीं। ఇక్కడ ప్రజలకు కూడా ఈ వ్యసనాలు చాలా గంజాయి ఇలాగ చాలా వాళ్ళకి సులువుగా లభ్యమవుతాయి. हर रोज लड़ाई होता है। మరి ప్రతి రోజు కూడా వారు కొట్లాడుకుంటారు. और गोली भी चलाते हैं। అలాగూ వారు తుపాకీ కూడా పేలుస్తారు. कृपया प्रार्थना करना आप लोग। కాబట్టి దయచేసి మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి.